प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास में सूफी कावधारा जो गुरु नानक काल के समय लिखी गई है वो पढ़ते हाँ। आओ पढ़ते हैं मिलके। सूफी कावधारा। सूफी कावधारा इस काल की दूजी प्रमुख अध्यात्मक कावधारा है। पहली कावधारा आप पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, केड़ी सीगी? गुरमत कावधारा। ते सूफी कावधारा इस काल दी नानक काल दी दूजी प्रमुख अध्यात्मक कावधारा है। इसका आरंभ पूर्व नानक काल विच बाबा फरीद 1173-1266 ईस्वी विच बाबा फरीद जी का जन्म ते मौत हुई सी 1266 ईस्वी विच। जन्म कदों हो गया सी? 1173 ईस्वी के आगमन नाल हो चुका सी। जो सूफी कावधारा जिहड़ी आदि काल विच बाबा फरीद जी दे आगमन जो फरीद जी ने लिखी अपनी काव तो उस टाइम सूफी कावधारा का जन्म हो चुकिया सीगा। बाबा फरीद पहले पड़ाव के सूफी कवि सी जो इस्लामी शराह के नियमां की करड़ी पालना उपर जोर देंदे सन। हाँ जी, पहले पड़ाव के सूफी कवि किहड़े सन? बाबा फरीद जी। वो किस नियमां की करड़ी पालना ते जोर देंदे सन प्यारे बच्चों? इस्लामी शराह के नियमां की पालना उपर ज़्यादा जोर देंदे सन। गुरु नानक काल विच सूफी मत अपने दूजे पड़ाव विच दाखिल हुंदा है। इस काल विच सूफी का विषय अते रूप दोहां पक्षां तो विकास करदा नज़र आउंदा है। हाँ जी, दूजे पड़ाव विच सूफी कावधारा कदों शामिल हुंदी है? नानक काल समय। ते इस किहड़े रूपां विच विकास करदा होया नज़र आउंदा है? विषय अते रूपां दोहां पक्षां तो। किहड़े पक्षां तो विकास करदा होया नज़र आउंदा है? विषय ते रूपां। इस काल दे सूफी शरीयत की थां तरीकत उपर वधेरे जोर दिंदे हन। हाँ जी, शरीयत शराह दी दे नियमां की करड़ी पालना के उपर कौन जोर दिंदे सन? बाबा फरीद जी। ते इस पड़ाव के जिहड़े कवि सी शरीयत की थां ते तरीकत उपर वधेरे जोर दिंदे हन। रूप ते कला पक्षों सूफी काव प्रचलित छंदां नूं अपनाउंदा ते लोक पद्धर ते अपनी सांझ पाउंदा है। हुण लोक पद्धर ते भी अपनी सांझ पाउंदा है। प्रचलित छंदां नूं भी अपनाउंदा है ते लोक पद्धर ते भी अपनी सांझ पाउंदा है। गुरु नानक काल के प्रसिद्ध सूफी कवि इस तरह हैं। शाह हुसैन 1539 तो 1593 ईस्वी तक इन्हां दा काल है। शाह हुसैन सूफी कावधारा का दूजा ते इस काल का प्रतिनिध सूफी कवि है। सूफी कावधारा का दूजा। पहला कवि किहड़े हो गए? बाबा फरीद जी। ते दूजे किहड़े हो गए? शाह हुसैन जी। शाह हुसैन लाल कपड़े पाउण करके लाल हुसैन ते माधो लाल नां दे हिंदू मुंडे नाल स्नेह रखण कारण माधो लाल हुसैन दे नावां नाल भी जाणिया जांदा सी। हुण शाह हुसैन नूं किहड़े-किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा सी प्यारे बच्चों? लाल कपड़े पाउण करके लाल हुसैन ते माधो लाल हुसैन दे नाम नाल क्यों जाणिया जांदा सी? क्योंकि माधो लाल नां दे हिंदू मुंडे नाल उन्हां दा स्नेह सीगा। उन्हां दा जन्म 1539 ईस्वी विच शेख उस्मान दे घर होया जिहड़े जुलाहियां दा काम करदे सन। पिता दा नाम की सीगा प्यारे बच्चों? शेख उस्मान। ते काम किहड़ा कीता, किहड़ा करदे सन? जुलाहियां दा। इस संबंधी शाह हुसैन की रचना विचों ही हवाला मिलता है। हुण आपां नूं इत्थों पता लगता है कि वो किहड़ा किता करदे सन? जुलाहे दा काम करदे सन। इन्हां दी रचना विचों ही आपां नूं हवाले मिलते हैं। नाओ हुसैना ते जात जुलाहा गालां देंदियां तानियां वालियां। हाँ जी, कहंदे की कहंदे है? नाओ तो मेरा हुसैन है, जात मेरी किहड़ी है? जुलाहा। ते मैनू गालां कौन दे रही? तानियां वालियां, जिहड़ियां तानियां बुनदियां हैं वो गाने। इस तो पता लगता है कि वह जुलाहा ते परिवार नाल संबंधित सी ते उन्हां दा किता किहड़ा सी, कार विहार किहड़ा सी? जुलाहा सन। वो आपने 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ नूं जुबानी याद कर लिया ते हाफिज बन गए। हुण हाफिज किवें बनिया जांदा है? जदों पुराने समय जो कोई कुरान शरीफ नूं जबानी याद कर लेंदे सन। हुण इत्थे लिखिया ना आपने किहड़ी किन्नी उम्र विच? 10 साल की उम्र विच कुरान शरीफ नूं जबानी याद कर लिया सी तां हाफिज बन गए। 12 वरे तक आपने दाता गंज बख्श दे तकीए उत्ते सूफी सिद्धांत का अध्ययन किया अते अपने जीवन नूं शराह के मुताबिक ढालिया। वो अपने मुढ़ले जीवन विच शरीयत का पक्का अनुयायी सी, परंतु बाद विच शरीयत के सारे बंधनां नूं त्याग के सूफी बन गया। पहलां की सी? शाह हुसैन जी शरीयत के पक्के अनुयायी सी। जिस तरह शरीयत के नियम सी उसकी करड़ी पालना करते सी ते बाद विच उन्होंने शरीयत के सारे बंधनां नूं त्याग दिता। जो उस टाइम के बंधन सी उन्होंने त्याग के की बन गए? सूफी बन गए। प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल अनुसार शाह हुसैन सूफियां दे मुलामती जां कलंदरी फिरके दे अनुयायी सन। हुण कौन कह रहे हैं? प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल की कह रहे हैं? शाह हुसैन सूफियां दे मुलामती जां कलंदरी फिरके दे अनुयायी सन जो भंग ते शराब के नशे विच नचदे ते गाउंदे सन। इस संबंधी उसकी रचना विचों भी गवाही मिलती है। हाँ जी, की
ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਭੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਂਗੇ ਨਬੇੜਾ, ਕਿਆ ਸੂਫੀ ਕਿਆ ਭੰਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਕਿਆ ਭੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਮਲੰਗ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਲੰਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਭੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਾਮਤ ਭਾਵ ਘਿਰਨਾ ਲਾਹਨਤ ਆਦਿ। ਮਲਾਮਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਉਪਸ਼ਾਖਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਪਸ਼ਾਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਗਬਾਨਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿਰਫ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 163 ਕਾਫੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀਆਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਫੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ, ਬਿਰਹਾ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਹਨ? ਇਸ਼ਕ ਲਿਆ, ਬਿਰਹਾ ਲਿਆ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ, ਚਰਖਾ, ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ, ਖੂਹਾਂ, ਪੱਤਣਾ, ਪੀਂਘਾਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ, ਮਲਾਹ, ਬੇੜੀ, ਪੇਕਿਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ, ਢੋਲੀਆਂ, ਆਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਰੁੱਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰ, ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਪਈ ਤੜਫਾਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਢੋਰ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਸੂਲਾਂ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੜਫਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਕੀਕਣ ਆਖਾਂ ਛੱਡ ਵੇੜਿਆ। ਸੱਜਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲੂੰਦਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਖਾਵੇਂ, ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਬੂ ਨਾ ਥੀਵੇ ਬੇਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਹਾ ਹੈ, ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਤਬੀਬ ਸੁਨੀਦਾ ਮੈਂ ਤਨ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ, ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਤਬੀਬ ਸੁਨੀਦਾ ਮੈਂ ਤਨ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ 1550 ਤੋਂ 1660 ਈਸਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1550 ਤੋਂ 1660 ਈਸਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ? ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ? ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੂੰ। ਵਜੀਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਚੋਬ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ? ਨਾਟਕੀ ਚੋਬ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜੀਦ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ 40 ਸ਼ਲੋਕ 33 ਤੂਤੀਏ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੀ 2 ਸ਼ਬਦ 40 ਸ਼ਲੋਕ 33 ਤੂਤੀਏ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਡੂੰਡੇ ਆਬ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੀਤੋ ਸੋ ਨਾਹੀ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਭਰ, ਵਜੀਦ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਜੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਵੀ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕਨਾ ਦੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਈ ਦੇ, ਪੈਣ ਮਖਮਲ ਖਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕ ਹੰਡਾਈ ਦੇ, ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਭਿਖਣਾ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਦਰਬਦਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ
ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਬਦਰ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਰਚਿਤ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਪੂਤ ਪਠਾਨ ਕੇ ਦੇਤ ਦਲਾਂ ਕੋ ਮੋੜ, ਜਬ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਜੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ 1631 1691 ਈਸਵੀ, 1631 ਤੋਂ 1691 ਈਸਵੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੌਧਿਕ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਸੂਫੀ ਹਨ? ਕਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1631 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਵਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੇਰਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਾਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਸਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਫੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ, 8 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 17 ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਸਰਵਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਾਦਰੀ ਸਰਵਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਾਦਰੀ ਸਰਵਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਬਾਹੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ? 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦ ਹਕਾਨੀ, ਦੋਹੜੇ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਉੱਘੇ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫੀ 2 ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰਫੀ 2 ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2 ਕਾਵਿ ਰੂਪ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰਫੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹੂ ਨੇ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰਫੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰਫੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ। ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਸ਼ਿਹਰਫੀ ਫਾਰਸੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਰਫੀ ਫਾਰਸੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਨ 1914 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ 5 ਮੰਝ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼ਿਹਰਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4-4 ਤੁਕਾਂ ਦੇ 115 ਬੰਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦੋਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਅਬਿਆਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਅਬਿਆਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦੋਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦੋਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਅਬਿਆਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੜਿਆਂ ਦਾ ਛੰਦ ਤਾਂਟੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 16+14 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਟਨਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ 16+14 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਮਗਰ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਟਨਿਕ ਛੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂਟਕ ਛੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਈਏ ਛੰਦ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਟਕ ਛੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹੂ ਦੀ ਹੇਕ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਹੇਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੇ। ਬਾਹੂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ, ਪਖੰਡਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਭਵਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਹੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾਲ ਵਧਾਇਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਹੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੂ। ਬਾਹੂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਹੂੰ। ਨਾ ਦਿਲ ਦੋਜ਼ਖ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਰਾਜੀ ਹੂੰ। ਬਾਜ ਵਸਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹੂ, ਹੋਰ ਝੂਠੀ ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਾਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਰਕ ਦਾ ਦੱਸ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਿਲ ਦੋਛਕ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂੰ। ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੂੰ। ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਬਾਹੂ ਜੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ 'ਚ? ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਹੈ ਪੁਰ ਮੂੰਹ ਤਵੀਜਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਹੈ ਗੋਲ ਅਜੀਬਾਂ ਹੂ ਤਵੀਜਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਦੇਂਦਾ ਐਬ ਮਰੀਦਾਂ ਧੋ ਤਵੀਜਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਹ ਤਵੀਜਾਂ ਵਾਲੜੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ 1659 ਤੋਂ 1725 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ 1659 ਤੋਂ 1725 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਨਮ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 1659 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੋਗੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੌਣ? ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸ਼ਤਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸੋਝ ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਤਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੋਝ ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬਿਰਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਆਪ ਪਿਸਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਤਾਵਨ ਤਾਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੱਪੜ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਜੀਠ ਸਦਾਈਐ, ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਮਰ ਮਰ ਜੀਵਨ, ਵਿੱਚ ਐਰਨ ਤਾਵਨ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਐਰਨ ਸੱਟ ਸਹਾਈਆਂ, ਹੋਏ ਰੂਈ ਆਪ ਤੁਮਾਈਆਂ, ਤਿਲ ਖਾਣੀ ਮਾਹੇ ਪੜਾਈਆਂ, ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਮਾਹੇ ਪੜਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕਾਵ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼
उस बारे टिप्पणी करदा होया लिखदा है सुखन शरफ शरीफ दे रज्जे कत्थे शाह शरफ दे। हुण कौन लिखदे हन? मुहम्मद बख्श उन्हां दे उपर टिप्पणी लिखदे हन। पंथ पिया नूं राह दिखावन राह भर उस तरफ दे। मौलाना अब्दी दा पूरा नाम मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला अब्दी सी। उस दे पिता दा नाम मियाँ जान मुहम्मद सी। उस दा जन्म पिंड मलका हांस तहसील पाकपटन जिला मिंट गुमरी पाकिस्तान विच होया। इसे पिंड विच वारिस शाह ने अपने किस्से हीर दी रचना की। उस दे जन्म मरण संबंधी कोई पक्कियां तरीकां नहीं मिलदियां। मौला बख्श कुश्ता अनुसार उस दा जन्म जहांगीर दे राज समय अते मौत औरंगजेब दे राज समय होई सी। जन्म उन्हां दा कदों होया सी? जहांगीर दे राज समय ते मौत औरंगजेब दे समय होई सी। ये किन्हां दे अनुसार है? कोई पक्की तरीक तां नहीं मिलदी, ठीक है जी। लेकिन उन्हां दा जन्म जहांगीर दे समय ते मौत औरंगजेब दे समय होई सीगी। मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला अब्दी उन्हां दा पूरा नाम सीगा। उस नूं शरीयत की व्याख्या का उस्ताद मन्निया जाता है। उसकी सारी रचना बाग अनवाह नां हेठ उपलब्ध है। उन्हां दी रचना किस दे नां हेठ उपलब्ध है? बाग अनवाह हेठ। उसकी काव तुक दिल दरिया समुंदरों डूंघे कौन दिलां दियां जाने अटल सच्चाई के रूप में लोक मूहां ते चढ़ गई हैं। आप दी रचना का नमूना इस प्रकार है। दिल दरिया समुंदरों डूंघे कौन दिलां दियां जाने विच बेड़े छेड़े कप्पर विच बिन मलाह मुहाने 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने जे कोई महरम दिल दा होवे सोई रब पछाने। दाना अगले सूफी कवि हैं दाना इस काल का होर सूफी कवि है जो वजीद का समकाली सी। किन्हां दा समकाली सी? किहड़े सूफी कवि का? वजीद का। कौन? दाना। उसकी रचना उपर मियाँ वजीद का भी प्रभाव प्रतख दिसदा है। हुण किस दी रचना उत्ते मियाँ वजीद का प्रभाव प्रतख दिसदा है? दाना की रचना ते। क्यों? क्योंकि ये मियाँ वजीद के समकाली सन। उसने वजीद के कलाम की नकल करदियां ही अपने काबबंदां की अखीरली तुक दाना कौन मूर्ख नूं आखे इउं नहीं इंज कर रख लई है। उसकी रचना का नाम मूर्खनामा है। उसकी हुण रचना का दाना की रचना का नाम की है? मूर्खनामा है। उसकी रचना दीयां काव्यक खूबियां वजीद की नकल की ही प्रतीत हुंदियां हन। उदाहरण वजों समा काल जां मूर्ख दे सिर आया तां लोभ दाम दे पकड़ दाम विच पाया माल दौलत धन हुंदे भटके दर बदर दाना कौन मूर्ख नूं आखे इउं नहीं इंज कर। वजीद मियाँ वजीद नाल मिलदियां जुलदियां तुकां क्योंकि उन्हां दे समकाली सी। हाँ जी उन्हां दे नाल ही कहंदे जदों मूर्ख दे उत्ते काल का मौत का समा आ जाता है जेड़े उन्हें लोभ लालच विच पैसा इकट्ठा किया होंदा एक दिन उही उसदे फंदे का काम करता है। दाम हुंदा एक तो दाम हो गया पैसा हो गया ते दूसरा दाम रस्सी होगी फंदे का काम करता है। माल दौलत धन हुंदे भटके दा इन्ना ज़्यादा माल दौलत धन सुख सुविधा होने के बावजूद भी कित्थे भटकदा फिरदा दर बदर लोकां दे दरां बदारां ते भटकदा फिरदा है। दाना कौन मूर्ख नूं आखे इउं नहीं इंज कर। हाजी मुहम्मद भूरे वाला 1552 तो 1654 ईस्वी तक उन्हां दा काल मन्निया जांदा समा मन्निया जांदा है। हाजी मुहम्मद नौशाही फिरके नाल संबंधित सी। हुण हाजी मुहम्मद किहड़े फिरके नाल संबंधित सन? नौशाही नाल। उस दे पिता दा नाम सैयद अलाउद्दीन हसन हाजी ते माता दा नाम बीबी जियोनी सी। हुण पिता दा नाम ते माता दा नाम। डॉक्टर गुरदेव सिंह अनुसार उसका जन्म घग्गा वाली फालिया जिला गुजरात पाकिस्तान विच होया। किस विद्वान के अनुसार उन्हां दा जन्म घग्गा वाली फालिया जिला गुजरात विच होया सी? गुरदेव सिंह जी के अनुसार डॉक्टर गुरदेव सिंह जी के अनुसार उसनूं बाबा नौशाह गंज बख्श वजों भी जानिया जाता है। हाँ जी कहा जाता है कि उसने 7 बार पैदल चल के मक्का शरीफ की यात्रा की सी। मुगल बादशाह शाहजहान उसकी बहुत इज्जत करता सी ते किसी भी मुहिम उपर जाण तो पहला उसका आशीर्वाद लैंदा सी। पंजाबी विच उसकी एक काव्य पुस्तक अते एक वार्तक पुस्तक लिखी हुई मिलती है। काव्य पुस्तक का नाम है कुलियात नौशाह। हुण उन्हां दी किहड़ी काव्य पुस्तक मिलती है? कुलियात नौशाह जिस दे 906 पन्ने हैं। इस विच 400 शेयर हैं। किन्ने पन्ने हैं प्यारे बच्चों? 906। किन्ने शेयर हैं? 4000 शेयर हैं। हाँ जी कुलियात नौशाह पुस्तक मिलती है जिस दे 906 पन्ने हैं। इस विच 4000 शेयर हैं। इस दी मिसाल वेखण योग है। जो चाहे जग जीवना ता जाग अंधारी रात अंधेरे मुँह पाइए नौशाह आब हयात। कहते जे अगर आप जग दे उच सुखी जीवन लंबी जिंदगी जीना चाहुंदे आ तां आपां नूं कदों उठना चाहिदा है? अंधेरी रात नूं जागना चाहिदा भी सवेरे सूरज चढ़न तक नहीं सुते रहना चाहिदा।
ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਨੌ ਛਾਬ ਹਯਾਤ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।